வணக்கம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இந்தியாவில் ஏர் டாக்ஸியை கொண்டு வர முயற்சி செய்து வருவதாக தொழிலதிபர் திரு ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். JCM மக்கள் மன்ற நிறுவனரும் தொழிலதிபருமான திரு ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் அவர்கள் தனியார் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் நெறியாளருடன் உரையாற்றும் போது இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு AI தொழில்நுட்பம் அவசியமானது என்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் ஏர் டாக்ஸி பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இந்தியாவில் ஏர் டாக்ஸியை கொண்டு வர முயற்சி செய்து வருவதாக தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக மேலும் அவர் கூறுகையில், போக்குவரத்து துறையில் ஏர் டாக்ஸிக்கு மிக சிறந்த வாய்ப்புகள் உள்ளன. தான் அது தொடர்பாக ஸ்டார்ட் அப் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்த அவர், ஏர் டாக்ஸியை உருவாக்க அமெரிக்காவில் தோராயமாக ரூபாய் 10 கோடி செலவாகலாம். ஆனால் நாம் அதை தமிழ்நாட்டில் 2 கோடி ரூபாய்க்குள் உருவாக்க முயன்று வருவதாக தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்தியாவில் ஏர் டாக்ஸி உருவாக்கத்தில் புதுமையை புகுத்தி குறைந்த செலவில் உருவாக்க முயற்சி செய்து வருவதாக தெரிவித்தார். Let me come to Jose Charles Martin, and you've got such a varied group. The Martin Group has interests across something like 10 sectors. And how do you see Coimbatore as a future destination for your growth and development as well as Coimbatore's growth? Yes, Coimbatore has always been supportive for entrepreneurs. And you were born here in Coimbatore. You were born here. Yes, you belong yes, to. I was born in Coimbatore. So Coimbatore has always been pioneers in motivating, supporting the innovators ecosystem. And if you take GD Naidu sir, so they were pioneers. He was called Edison of India. They have brought in many innovative products to the market. And overall, Coimbatore, the ecosystem, the weather, the water, the people, the educated students. So you have that ecosystem. Even I was with Winfast CEO, and they were in process of finalizing which state or we would like to come and invest. So they went to Maharashtra, they went to Gujarat, and then they shortlisted Tamil Nadu just because we have this ecosystem. We have the auto manufacturing, the components, including Coimbatore. We are really good in components manufacturing. So because of the ecosystem, they were forced and willingly wanted to come and invest in Tamil Nadu. Right. What specifically have you invested in Tamil Nadu and your experience in dealing with some of the issues that are your own investments that you are planning in the next couple of years, and where would you like to focus on? Yes, I am really keen in creating satellite cities. So future is all about creating an ecosystem. You have to create cities where the housing, hospitals, your industries, schools, everything is in one campus. So people don't have to drive to another location. This is one. Another thing I feel is we are really not focusing on railways, which is one of the low cost transportation available to us. Rather than we thinking of expanding the airlines and other things, if we can really focus on expanding the goods, expanding the railway tracks, it really help our economy in the long run, and we don't have to be dependent on oil and other imports. அவரின் குரல் கோயம்புத்தூரின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது. வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் சமூகங்களை வலுப்படுத்தவும் அவர் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறார். If you take a look at some of the businesses that you are, construction, hospitality, infrastructure, what can the central government do to ease business and make it easier for doing business here? And what would you want the state to do in terms of that? State and central government, I would request if there could be a department where they can measure or give license or give approvals based on demand and supply. So for example, one point of time we had 8 to 10 hotels in Coimbatore, which was oversupplied, including where we are sitting today. So what happens, your resources get stuck in one place. For example, let's assume to build a hotel like this, it will cost around 150 to 200 crores. So you're locking your potential finance cash flow into a lot of
projects like this. If we can have a department where you value by demand and supply, if there is a demand for building hotel here, and if we can give permissions based on that, that will be more useful for us. Okay, your last conversation with talking about railways. Take a look at urban mobility and where do you see this? For instance, do you see air taxis becoming a norm in some places, smart e-bike solutions on Indian roads? Where do you see transport and mobility go in India? Yes, there are huge scope in mobility, particularly in air taxi. Whereas I was part of the startup Tamil Nadu, that is Startup Singam, where a lot of startups have come up where in US if air taxi cost to build around 1 million, that is like 10 crores plus or minus. In India or in Tamil Nadu, they are trying to manufacture this at 2 crores. So the cost of production of air taxi is getting low. That is one, which when it happens in India because of our innovation and cost. Again, when you talk about public transport, we are actually lagging back when it comes to Coimbatore. By now we should have had metros, metro rails, monorails, whatever you have. These are actually helps the city grow in overall development. ஒரு தொழில் முனைவோராக மட்டுமல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமான வளர்ச்சியை நம்பும் மாற்றத்தை உருவாக்கும் தலைவராக அவர் திகழ்கிறார். Shows where do you see Industry 4.0, the whole automation thrust, digital tools? How are you doing it in your industry and what does Coimbatore need to do? We have to really focus on AI. We cannot miss the bus, as my friend rightly told. AI is very important. As we are building IT parks, we need to plan for AI parks as early as possible. And we have to have innovation center, incubation centers, and where we support the startups, help the nurturing innovators and support them in a big way. The city of your birth, what would you want? Two things. I feel we need more of smart city planning, where for example, your connectivities are easier, your public transports are easy, and your connectivity is easy because traffics are becoming a huge problem now, and including your IT and everything. புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் தரமான குடிநீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்யாவிட்டால் புதுச்சேரி மக்களை ஒன்று திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என தேசிய மக்கள் மன்ற தலைவர் திரு ரீகன் ஜான்குமார் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக ஜேசிஎம் மக்கள் மன்ற தலைவர் திரு ரீகன் ஜான்குமார் அவர்கள் புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளரிடம் அளித்துள்ள மனுவில் புதுச்சேரி நலனுக்காகவும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படவும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறது ஜேசிஎம் மக்கள் மன்றம். புதுச்சேரியின் உருளையன்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட நேரு நகர், கோவிந்த சாலை மற்றும் நெல்லித்தோப்பு தொகுதிக்குட்பட்ட சக்தி நகர், பிள்ளை தோட்டம், பெரியார் நகர், காமராஜ் நகர் தொகுதி சாரம், ஜீவா நகர், கவிக்குயல் நகர் போன்ற பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கழிவுநீர் கலந்த நீர் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த நீரை குடித்த பொதுமக்களில் பலர் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதை அறிய நேரிடுகிறது. உச்சகட்டமாக இந்த மாசடைந்த நீரை குடித்து 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நெஞ்சை பதற செய்கிறது. உயிருக்கே உலை வைக்கும் ஆபத்தான நோய்களுக்கு கூட மருந்து மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நோயாளிகள் உயிர் காக்கப்படும் காலகட்டத்தில் சுத்தமான நீர் இல்லாத காரணத்தால் 3 பேர் வயிற்றுப்போக்கு நோய்க்கு ஆளாகி உயிரிழப்பதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? இன்னும் சொல்லப்போனால் இது நோயால் உண்டான மரணம் அல்ல. முறையாக நீரை விநியோகிக்காத அதிகாரிகள் அனைவரும் பொறுப்பேற்க வேண்டிய ஒரு குற்றமாகும். ஏதோ ஒரு நாளில் நிகழ்ந்துவிட்ட தவறாக இதனை எண்ணி கடந்துவிட முடியாது. ஒவ்வொரு நாளும் சரியான முறையில் நீர் விநியோகம் நடக்கிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு பொதுப்பணித்துறைக்கு உண்டு. அவ்வாறு செயல்பட்டு இருந்தால் 3 உயிர்கள் பறிப்போயிருக்காது. இத்தனை பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். மழை காலங்களில் குடிநீருடன் கழிவுநீர் தேங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இவற்றை போர்க்கால அடிப்படையில் பொதுப்பணித்துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறோம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜேசிய மக்கள் மன்ற தலைவர் திரு ரீகன் ஜான்குமார் அவர்கள் அத்தியாவசியமான மற்றும் மக்களின் உரிமையான சரியான குடிநீரை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இப்போதே கோரிக்கை மனுவாக கொடுக்கிறோம். நிலைமை சீரடையாத பட்சத்தில் மக்களை ஒருங்கிணைத்து மாநிலம் முழுவதும் பெரும் போராட்டம் நடத்துவோம் என்பதை கூறிக்கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்தார்.
பிடபிள்யூடி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து மனு கொடுக்க வந்துருக்கீங்க. என்ன விஷயத்துக்காக மனு கொடுக்கணும்? இன்னைக்கு வந்து இந்த குடிநீர்ல வந்து கழிவு நீர் கலந்த விஷயமா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 21 பேர் வந்து இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. அதே போல வந்து இன்னைக்கு கோவிந்த சாலையில வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 இடத்துல வந்து இறந்துருக்காங்க. அது விஷயமா வந்து மனு கொடுக்க வந்திருக்கோம். மக்கள் மன்றம் மூலியமா மனு பாதிக்கப்பட்டவங்க பாத்தீங்களா? பார்த்தோம். டெத்து போயிட்டு தான் இங்க வரும். பல பிரச்சனைகளுக்கு குறிச்சிருக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து ஆமாங்க. இப்பதான் ரீசெண்டா மக்கள் மன்றம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ மக்களுக்கு வந்து அடிப்படையான விஷயங்கள் என்னன்னா எல்லாத்தையும் நாங்க கையில எடுத்து ஒண்ணா நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் மூலியமா என்ன பண்ண முடியும் பண்ணோம். அடுத்து வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் விஷயமா வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் சார். ஒரு கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தோம், உங்க கரெக்டானு சொல்லிட்டு வைரல் ஆச்சு. அது என்ன சார் இஷ்யூ? அது நாங்க தொகுதிக்குள்ள போகும்போது சில மெட்டல் வந்து எந்த மாதிரியான த்ரெட்? எங்க டிரைவரை மிரட்டது, ஒரு டிரைவர் தம்பிங்க தான் இருக்காப்புல, அவரை மிரட்டது. அப்புறம் எங்களோட ஸ்டாஃப்லயே நிறைய பேர் வந்து அங்க பாகூர்ல தங்குறாங்க. ஸோ அவங்கள மிரட்டுற விஷயம் எல்லாமே ஆரம்பத்துலேருந்து வந்தது. ஸோ அது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல தான் நாங்க வந்து பொலிட்டிக்கலா உள்ள போறோம், பொலிட்டிக்கலா செய்ய வேணாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்கத்துலயும் இந்த குடிநீர் சொல்றீங்க சார், எந்தெந்த பர்டிகுலர் எந்தெந்த தொகுதி சொல்லுங்க சார். இப்போ நீங்க பாண்டிச்சேரி எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து டிடிஎஸ் ரொம்பவே அதிகமா தான் இருக்கு. இப்போ அடுத்த ஒரு மீட்டிங்ல வந்து நம்ம ஜேசன் சார் வந்து அதை பத்தி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கறதா இது பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஜல்ஜீவன் திட்டத்துல வந்து பல கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் அந்த குடிநீர் குழாய் மாத்திருக்காங்க. ஆமா, பட் ஆனா தண்ணி தான் சரியில்லை. உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த இதுதான் சரியில்லை. ஊழல் நடந்திருக்குன்றீங்க. இல்ல ஊழல் நடக்கும். ஊழல் நாங்க அதை பத்தி நாங்க மக்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனையோ அதை பத்தி தான் நாங்க அப்பா அமைச்சராக உங்களுக்கு தெரியும். அப்பா வந்து குடிநீர் வந்து மழை நீரை வந்து பூமி கட்டில வச்சு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளவுதான் அப்பா வந்து வலியுறுத்தினா இது வரைக்கும் எந்த ஸ்டெப் நாங்க வந்து பாலிடிக்ஸும் இதையும் ரிலேட் பண்ணாதீங்க. நாங்க வந்து மக்கள் மன்றம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுல வந்து பப்ளிக்கு என்ன தேவையான பேசிக் விஷயம் என்னமோ அதை பத்தி தான் நாங்க தேசியம் மக்கள் மன்றம் வந்து அடுத்த கட்சியா மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல சார், அதை பத்தி நாங்க இப்போதைக்கு எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கல. இப்போதைக்கு வந்து ஒரு மன்றத்துல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோமோ அது மட்டும் தான் சார். நான் பிஜேபி எந்த பொறுப்பு அது முன்னாடி இருந்து சார். இப்போதைக்கு நான் வெளியே பாலிடிக்ஸ் பத்தி நம்ம இல்ல அதுல சார் தேசியம் மக்கள் மன்றம் ரைட் தான். நீ ஒரு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச பரவாயில்ல. எலெக்ஷன் வரதுக்கு நான் ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி 5 மாசத்துக்கு முன்னாடி செய்றீங்க. அதுதான் ஒரு சந்தேகம் வருது. அது இல்லாம தொகுதி முழுவதும் நீங்க உங்களோட சர்வீஸ் தான் வருது. அதனால கேக்குறோம், மக்கள் மன்றம் அரசியல் கட்சியா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல? அது தெரியல சார். அது ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்ல பாப்போம் சார். அதை பத்தி இப்ப நாங்க வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு அதை பத்தி சொல்ல முடியாது. 2-3 மந்த்ஸ்ல பேசலாம். அதை பத்தி இப்போதைக்கு அதை பத்தி பேசலாம் சார். நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில குடிநீர் சரியில்லைன்றாங்க. எல்லா தொகுதியிலும் சரியில்லை. கிராம பக்கத்துலதான் வந்து ஏதோ ஓரளவுக்கு. முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, சபாநாயகர் செல்வம், பாஜக தலைவர் ராமலிங்கம் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் நேரில் சந்தித்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். புதுச்சேரியில் இன்று தனது இல்லத்தில் பிறந்தநாளை உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தொண்டர்கள் மத்தியில் கேக் வெட்டி விமர்சையாக கொண்டாடினார். இதைத் தொடர்ந்து பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்திற்கு சால்வைகள் அணிவித்தும் பூங்கொத்துகள் கொடுத்தும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். இதேபோன்று புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம், அமைச்சர் ஜான்குமார், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன், முன்னாள் அமைச்சர் சாய்ஜி சரவணகுமார், மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி பாஜக பிரமுகர் முத்தழகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். மேலும் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடிய அமைச்சர் நமச்சிவாயத்திற்கு அரசு துறை அதிகாரிகள், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், சமூக ஆர்வலர்கள், தொகுதி நிர்வாகிகள், பாஜகவை சேர்ந்த அனைத்து பிரிவு நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் என அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். புதுச்சேரி செவாலி செல்லான் நாயக்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு அரசு சார்பில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். செவாலி செல்லான் நாயக்கர் பிறந்தநாள் விழா அரசு சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது. இதனையொட்டி புதுச்சேரி நகராட்சி மேரி ஹாலில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த செல்லான் நாயக்கரின் உருவப்படத்திற்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர் சரவணன்குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாஸ்கர், லட்சுமிகாந்தன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து செல்லா நாயக்கன் குடும்பத்தை சேர்ந்த உறவினர்கள் மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மாநில அமைப்பாளர் கணபதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் பல்வேறு சமூக அமைப்பினர் கலந்து கொண்டு செல்லா நாயக்கரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள். தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் பல்வேறு தலைவர்களுக்கு சிலை அமைக்கப்பட்டது போல் செல்லா நாயக்கருக்கும் சிலை அமைக்கப்பட வேண்டுமென அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். புதுச்சேரி அரசு மின்துறை தலைமை அலுவலகம் முன்பு வேலை கேட்டு வாரிசுதாரர் அடிப்படையில் இளைஞர் ஒருவர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. புதுச்சேரி மின்துறையில் எல்லையாக பணிபுரிந்தவர் அசோத்தம்மன். இவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மரணம் அடைந்தார். இதனையடுத்து அவரது மகன் தமிழரசன் வாரிசுதாரர் வேலை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளார். ஆனால் 5 ஆண்டுகளை கடந்தும் அவருக்கு வேலை வழங்கவில்லை. இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற விபத்தில் காயமடைந்த தமிழரசன் வருமானமின்றி மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளானார். இதனையடுத்து புதுச்சேரி மின்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் வாரிசுதாரர் வேலை கேட்டு தனி நபராக விபத்தால் காலில் மாவு கட்டு போட்ட நிலையில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதனையடுத்து போலீசார் உங்களது கோரிக்கையை அரசிடம் தெரிவிப்பதாக உறுதியளித்தனர். அதனை ஏற்க மறுத்து மின்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழரசன் வலியுறுத்தினார். அதன்படி மின்துறை உயர் அதிகாரிகள் தமிழரசனை தொடர்பு கொண்டு 2 நாளில் அவரது பணிக்கான கோப்பை அரசுக்கு அனுப்புவதாக உறுதியளித்தனர். அப்பொழுது அதன்படி கோப்பு அனுப்பி தனக்கு பணி கிடைக்காவிட்டால் மீண்டும் போராட்டத்தை தொடருவேன் என்று தமிழரசன் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து சென்றார். இதனால் மின்துறையில் பரபரப்பு காணப்பட்டது. புதுச்சேரியில் கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரை போர்க்கால அடிப்படையில் சரி செய்ய வலியுறுத்தி உருளையன்பேட்டை தொகுதி மக்கள் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது. புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை, உப்பளம், உருளையன்பேட்டை, நெல்லித்தோப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொகுதிகளில் குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வருவதால் இதனை குடிக்கும் பொதுமக்கள் வாந்தி, பேதி மற்றும் பல்வேறு தொற்று நோய்களுக்கு ஆளாகின்றனர். மேலும் இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால் நெல்லித்தோப்பு, உருளையன்பேட்டை, முதலியார்பேட்டை உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரை குடித்த சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும் 3 பேர் இறந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரை போர்க்கால அடிப்படையில் சுத்தப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி உருளையன்பேட்டை தொகுதி மக்கள் திமுக மாநில அமைப்பாளர் சிவா தலைமையில் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தொடர்ந்து புதுச்சேரி அரசை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. இதனையடுத்து திமுக மாநில அமைப்பாளர் சிவாவை அழைத்து பேசிய தலைமை செயலாளர் வீரசெல்வம் 2 தினங்களில் பிரச்சினைகள் சரி செய்யப்படும் என்று உறுதியளித்தார். இதனையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். காட்டேரிக்குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள 33 அடி உயர அருள்மிகு சுந்தர நாயகி உடனுரை அஷ்டலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் 8ஆம் ஆண்டு குரு பூஜை விழா மற்றும் அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. புதுச்சேரி மாநிலம் மண்ணாடிப்பட்டு கொம்யூன் காட்டேரிக்குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள 33 அடி உயர அருள்மிகு சுந்தரநாயகி உடனுரை அஷ்டலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் 8ஆம் ஆண்டு குரு பூஜை விழா மற்றும் அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் பிறந்தநாள் விழாவினை முன்னிட்டு ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது. பூஜையில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உட்பட திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து ஆலயத்தில் உள்ள அஷ்டலிங்கங்களுக்கும் அலங்காரங்கள் செய்து பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து சுந்தர நாயகி, அஷ்ட பைரவர், நவக்கிரக விநாயகர், முருகப்பெருமான், வள்ளி தெய்வானை ஆகிய சுவாமிகளுக்கு அலங்காரங்கள் செய்து தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து ஆலயத்தில் அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் பெயரில் பூஜைகள் செய்து முதல் மரியாதை செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஆலயம் சார்பாக அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை அஷ்டலிங்க சிவாலய அன்னதான அறக்கட்டளை மற்றும் காட்டேரிக்குப்பம் கிராம பொதுமக்கள் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் மாதிரிகளை ஆய்வு செய்ய புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் குலந்துங்கன் உத்தரவிட்டுள்ளார். புதுவை உருளையன்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட கோவிந்தசாலை, ஒதியஞ்சாலை உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் குடிநீர் சம்பந்தமாக சில புகார்கள் வந்த நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் குலந்துங்கன் தலைமையில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் ஆட்சியர் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. பொதுப்பணித்துறை, நீர்ப்பாசனத்துறை மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை உள்ளிட்ட அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள், உருளையன்பேட்டை எம்எல்ஏ நேரு மற்றும் சார்பு ஆட்சியர் இசிட்டா ரதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பல ஆண்டுகளாக முத்திரையர்பாளையம் பகுதியில் இருந்து குடிநீர் உருளையன்பேட்டை பகுதிக்கு வருகிறது எனவும் இடையில் ஏதேனும் கழிவுநீர் கலக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம் என்றும் ஓரிரு நாளில் இப்பணி முடிவடையும் என்றும் தெரிவித்தனர். மேலும் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறோம் எனவும் தெரிவித்தனர். பல்வேறு பகுதிகளிலும் குடிநீர் எடுத்து ஆய்வுக்கு அனுப்பும்படி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார். மேலும் அப்பகுதிகளில் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி குடிநீரை சுத்தமாகவும் கொதிக்க வைத்தும் குடிக்குமாறு வலியுறுத்த வேண்டும் என்று ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் குடிநீரை சேமித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டார். சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு பேசுகையில் அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டுமென தெரிவித்தார். ஜேசிஐ புதுச்சேரி மெட்ரோ சார்பில் வில்லியனூர் பகுதியில் கண் தானம் விழிப்புணர்வு பேரணியை வில்லியனூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய முதன்மை மருத்துவர் துவக்கி வைத்தார். புதுச்சேரி வில்லியனூர் பகுதியில் ஜேசிஐ புதுச்சேரி மெட்ரோ சார்பில் ஜேசிஐ வார விழாவை முன்னிட்டு கண் தானம் விழிப்புணர்வு பேரணியை வில்லியனூர் அரசு சுகாதார நிலையத்தின் முதன்மை மருத்துவர் மற்றும் மனுக்குல விநாயகர் கல்லூரியின் முதல்வர் ஆகியோர் பேரணியை துவக்கி வைத்தனர். மேலும் இந்த பேரணி ஜேசிஐ புதுச்சேரி மெட்ரோ தலைவர் ஆரோக்கிய மேரி ஜோசி, ஜேசிஐ வார விழாவின் தலைவர் சுந்தர வடிவேல், ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜா மற்றும் ராமன் சாசன், தலைவர் கற்பகநாதன், செயலாளர் திவ்யா மற்றும் முன்னாள் தலைவர்கள் வைத்தியநாதன், வெங்கடேசன், விநாயகம், ரங்கநாதன், கதிரவன் உட்பட நிர்வாகிகள் ஒன்றிணைந்து பேரணியை தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தனர். மேலும் ஜேசிஐ வார விழாவை முன்னிட்டு விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம், யோகா போட்டி நடைபெற்றது. மேலும் இந்த பேரணியில் ஸ்ரீ மனுக்குல விநாயகர் நர்சிங் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் வில்லியனூர் மகாத்மா காந்தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாராமெடிக்கல் சயின்ஸ் மாணவிகள் பேரணியில் கலந்து கொண்டனர். நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஸ்பின்கோ அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஸ்பின்கோ அனைத்து தொழிற்சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. உள்ளாட்சித்துறை அலுவலகம் முன்பு நேற்று நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவசங்கரன் தலைமை தாங்கினார். தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் எல்லப்பன், மஞ்சினி, முருகன், ராமலிங்கம், தேசிங்கு, ரமேஷ், ராஜாராம், நடராஜன், ரஞ்சித், ரவிச்சந்திரன், பழனிராஜா, இளங்கோ, துரைலிங்கம், ஞான பிரகாசம், சுதாகர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பின்படி தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய 3 ஆண்டு கால நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும், ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும், 58 வயது முடிந்தவர்களுக்கு பென்ஷன் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் இல்லை, அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகிறோம் என்று புதுச்சேரி பிஜேபி மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல் குமார் சுரானா தெரிவித்துள்ளார். புதுச்சேரியில் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிஜேபி மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல் குமார் சுரானா, நடைபெறவுள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்தும், அடுத்து வரும் மாதங்களில் கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்தும் ஆலோசனை செய்ய மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் வருகின்ற 14 மற்றும் 15ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் நடைபெற உள்ளது. இதில் மாநில தேர்தல் பொறுப்பாளர் மன்சுக் மாண்டவியா கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று தெரிவித்தார். புதுச்சேரி ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எந்தவித கருத்து வேறுபாடும் இல்லை, அனைவரும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறோம், வருகின்ற தேர்தலில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவோம் என்று தெரிவித்தார். முன்னாள் பிஜேபி தலைவர் சாமிநாதன் கட்சியிலிருந்து விலகியது குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த சுரானா, சாமிநாதனிடம் மீண்டும் பேசி இருக்கிறோம், தங்களுடன் இணைந்து அவர் செயல்படுவார் என்றும் குறிப்பிட்டார். வருகின்ற தேர்தலில் பிஜேபி போட்டியிடும் அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெற அனைத்து பணிகளையும் செய்து வருவதாகவும் நிர்மல் குமார் சுரானா தெரிவித்தார். பேட்டியின் போது பிஜேபி மாநில தலைவர் வி.பி. ராமலிங்கம் மற்றும் காரைக்கால் மாவட்ட ஊடக பிரிவு தலைவர் அருள்முருகன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர். முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யாத அரசை கண்டித்து வரும் 13ஆம் தேதி முத்தியால்பேட்டை மணிகுண்டு அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என புதுவை மாநில விளையாட்டு வீரர் நலசங்கம் அறிவித்துள்ளது. புதுவை மாநில விளையாட்டு வீரர்கள் நலசங்கத்தின் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் எஸ்.எஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில் தலைவர் கராத்தே வளவன் தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் ராஜ், சதீஷ், அன்பு, நிலவன், அறிவுமணி, அசோக், தத்சேந்திரன், செந்தில்வேல் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனர். புதுச்சேரி நகரத்தின் முக்கிய பகுதியாக விளங்கும் முத்தியால்பேட்டை தொகுதி புதுவை அரசின் விளையாட்டுத் துறையால் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் எந்த ஒரு புதிய விளையாட்டு அரங்கமும் வளர்ச்சி திட்டத்தையும் இதுநாள் வரை ஏற்படுத்தப்படாமல் உள்ளதை கண்டித்தும், முத்தியால்பேட்டை வீரர்களுக்கு தேவையான எந்தவித உதவியும் வழங்காததை கண்டித்தும், கடற்கரை ஓரத்தில் அனைத்து வசதிகளும் கூடிய விளையாட்டு அரங்குகள் ஏற்படுத்த கோரியும், கடல் மற்றும் கடற்கரை சார்ந்த விளையாட்டுகளை மேம்படுத்த கோரியும், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதற்கான இடவசதி ஏற்படுத்தி தராததை கண்டித்தும், முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் அமைந்துள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட்டு பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து தர கோரி வரும் சனிக்கிழமை முத்தியால்பேட்டை மணிகுண்டு அருகில் கண்டன ஆர்ப்பாட்ட பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன. வணக்கம்.